देखो शिखरे आपणଙ୍କୁ स्वागत। आज मु आपणଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି देश विदेशर 30 टी गुरुत्वपूर्ण खबर। आपणଙ୍କୁ अनुरोध भिडियोटी को संपूर्ण देखिए। भल लगिले यहाकु लाइक और शेयर निश्चय करिवे। नंबर 1 गैस बिक्री को नहीं बड़ घोषणा आउ खोलारे मिलबनी गैस आउ खोलारे गैस मिलबनी बाटरे बजारे खोलारे मिलबनी गैस यह संपूर्ण बंद कर राज्यर कौन स्थान में खोलारे गैस भर्ती करके आनीपारे ना से गैस बिक्री को नहीं बड़ घोषणा कर केवल एजेंसी लाइसेंस थिबा व्यक्ति ही गैस बिक्री करेंगे। देश में गैस संकट भितर बड़ बयान देइछंती खाद्य जोगाण खौटी कल्याण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। जोगाण मंत्री कहिसंती पेट्रोल डीजेल केंद्र सरकार दायित्व में अच्छी जहाँ केंद्र सरकार निष्पत्ति नेउछंती ताहाको आमे मानिबू। सरकार जहाँ निष्पत्ति नेइछंती विचार करी नेइछंती सेही भली ई केवाईसी थिले ही गैस मिलिबो बोली घोषणा करिसंती मंत्री। बिना ई केवाईसी गैस सिलिंडर मिलिबनी एनी एजेंसी को निर्देश दिया जाइछि। नंबर 2 गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति रे बाजिला मोहर उच्च शिक्षा रे 50% संरक्षण। ओडिशार मेडिकल इंजीनियरिंग एवं अन्यान्य उच्च शिक्षा प्रजुक्ति विद्या शिक्षा पाठ्यक्रम क्षेत्र में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं पछुवर्ग मानक संरक्षण व्यवस्था रे परिवर्तन करा जाइछि। राज्य सरकार निष्पत्ति अनुसार उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम रे नामलेखा क्षेत्र में एणिके अनुसूचित जनजाति अर्थात एसटी को 22.5%, अनुसूचित जाति तथा एससी को 16.25% एवं सामाजिक और शिक्षागत पछुवर्ग एससीबीसी छात्र छात्री मानक लगी 11.25% संरक्षण मिलिबो। नंबर 3 सीएनजी दर बढ़िले घरोई कंपानी। मध्यप्राच्य युद्ध फल घरोई सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटर माने सीएनजी दर बढ़ी देइछंती। देशर विभिन्न स्थान में यार दर किलोग्राम पिछा 1 टंका रु 4 टंका पर्यंत महंगा होइछि। गुजरात रे अदानी गैस सीएनजी दर केजी पिछा 1 टंका 50 पैसा बढ़ेइछि। सेहिबडी टोरेट गैस राजस्थान रे दर किलोग्राम पिछा 2 टंका 50 पैसा बढ़ेइथिबा बेले थिंक गैस उत्तर और दक्षिण भारत में दर किलोग्राम पिछा 2 टंका 50 पैसा रु 4 टंका पर्यंत वृद्धि करिछि। किंतु दिल्ली और एनसीआर अंचल में इंद्रप्रस्थ गैस सीएनजी दर में कौनसी वृद्धि करी नाही। नंबर 4 सार आनिबाकु 20 देश सह आलोचना दूतावास जरिए कथबार्ता आरंभ। मध्यप्राच्य में लगी रही उत्तेजना प्रभाव में देश को सार अणाई पारु नाही। चाष ऋतु द्रुत गति में पाखी आसुछि। आगकू सार अभाव देखादेवार आशंका रही ताको एड़ेइबा लागि सरकार एबेठारु उद्यम आरंभ करिसंती। विभिन्न देश सहित सार किणा ने आलोचना जारी रही। मिलिथिबा सूचना अनुसार 20टी देश में भारतीय दूतावास गुड़िक सार कंपानी मानक सह पृथक पृथक बैठक में आलोचना करिसंती। विशेषकर एनपीके सार आनिबाकु उद्यम करा जाउछि। रूस इंडोनेशिया और मोरक्को सह आलोचना होइथिबा जणा पड़िछि। पाणीपाग सूचना विभिन्न राज्य में वर्षा कुआपथर माड़ सतर्कता। उत्तर भारत में एकाधिक पश्चिम झड़ सक्रिय होगा जो देशर विभिन्न राज्य में पाणीपाग बिगिड़ाक जाउछि। भारतीय पाणीपाग विभाग अनुसार 2टी नुआ पश्चिम झड़ प्रभाव में उत्तर प्रदेश दिल्ली बिहार और झारखंड समेत अनेक राज्य में प्रबल वर्षा वज्रपात और कुआपथर माड़ होगा संभावना रही। 7 और 8 एप्रिल रे एही पाणीपाग गतिविधि तीव्र हेबो बोली सतर्क करा जाइछि। विशेषकर 7 एप्रिल रे काश्मीर घाटीर केतेक स्थान में प्रबल अति प्रबल वर्षा हो पारे। सेहीपरि मध्य पूर्व और दक्षिण भारत में 9 एप्रिल पर्यंत बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा जारी रहिबो। नंबर 6 सोमवार मुद्रानीति कमिटी बैठक आरंभ। चलित आर्थिक वर्षर प्रथम द्विमासिक मुद्रानीति समीक्षा बैठक चलित मास 6 तारिख ठारू आरंभ हेबो। रिजर्व बैंक गवर्नर संजय माल्होत्रा अध्यक्षतार हेबाकु थिबा एही 3 दिनिया बैठकर निर्यास बुधवार 8 तारिख पूर्वाह्न प्राय 10टारे घोषणा हेबो। वर्तमान भू राजनैतिक परिस्थिति रे रिजर्व बैंक पक्षरु रेपो रेट ह्रास कराजिबा संभावना कम रहिछि। बाह्य विपद सहित मुद्रास्फीति जनित चाप थिबारु सुध हारक अपरिवर्तित रखाजिबो बोली एसबीआई रिसर्च पूर्वानुमान करिछि। मुद्रानीति कमिटीर समीक्षा रिपोर्ट कौन आसुछि ता उपरे विशेषज्ञ अर्थनीतिज्ञ माने नजर रखिछंती। मध्यप्राच्य युद्ध आरंभ परे रिजर्व बैंकर यह प्रथम मुद्रानीति समीक्षा बैठक। नंबर 7 राजस्व सेवा लोकभूमिकी करने आम साथी चैटबॉट। लोकसेवा भवन ठारे मान्यवर राजस्व विपर्यय परिचालना विभाग मंत्री सुरेश पुजारी अध्यक्षतार विभिन्न विभागीय कार्य सह आम साथी चैटबॉटर उपयोगिता संपर्क में एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक अनुष्ठित हो जाइछि। एही अवसर में
ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ଆମ ସାଥୀ ଚାଟବଟ୍କୁ ରାଜସ୍ୱ ସେବା ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ ଅଧିକ ସହଜ ଏବଂ ଲୋକଭୂମିକି କରିବାକୁ ମାନ୍ୟବର ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜୁନ୍ 4ରୁ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ସମ୍ମିଳନୀ ଯୋଗଦେବେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ। ସାଧାରଣ ଲୋକେ କିପରି ଭାବରେ ସହଜରେ ପ୍ରଶାସନକୁ ନିଜ ସମସ୍ୟା ଜଣାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ତ୍ୱରିତ ସହାୟତା ପାଇପାରିବେ ତାହାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସାଥୀ ଚାଟବଟ୍ର ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କରାଯାଉଛି। ନମ୍ବର 8 10 ଯାଏଁ ବଢ଼ିଲା ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ପଞ୍ଜୀକରଣ। ଭାରତୀୟ ସେନାର ଅଗ୍ନିପଥ ଯୋଜନା ଏବଂ ରେଗୁଲାର କ୍ୟାଡରର ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ହେବାକୁ ଥିବା ଅନଲାଇନ୍ ଏକକ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷାର ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆଶାୟୀମାନେ ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ 10 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ। କଟକ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ନୟାଗଡ଼, ବାଲେଶ୍ୱର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଯାଜପୁର, ପୁରୀ ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଥିବା ଆଶାୟୀଙ୍କର ଏହି ପଞ୍ଜୀକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ରହିଛି କିମ୍ବା ସୂଚନା ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ତାହେଲେ କଟକ ବକ୍ସିବଜାର କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ରୋଡ୍ ସ୍ଥିତ ସେନା ନିଯୁକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଏହି ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଫେବୃଆରୀ 13ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଶେଷ ତାରିଖ ଏପ୍ରିଲ 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିଲା। ନମ୍ବର 9 ଆତ୍ମଗଣନା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଯୋଗଦାନ। ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିରୋଧୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜ ବାସଭବନରେ ଜନଗଣନା 2026ରେ ଆତ୍ମଗଣନା ଅର୍ଥାତ୍ ସେଲ୍ଫ ଇନ୍ୟୁମେରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଜନଗଣନା ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀ। ନମ୍ବର 10 ଭାରତର ଅଭିବୃଦ୍ଧି 6%କୁ କମିବ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ଭାରତର ଜିଡିପି ଅଭିବୃଦ୍ଧି 2026-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 6%କୁ କମିଯିବ। ଆମେରିକାର ମୁଡିସ୍ ରେଟିଂ ଏହି ଆକଳନ କରିଛି। ଭାରତର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 6.8%ରେ ରହିବ ବୋଲି ଏହି ସଂସ୍ଥା ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଥିଲା। କେବଳ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ମନ୍ଥର ହେବ ନାହିଁ, ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଜନିତ ବିପଦ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଏହି ସଂସ୍ଥା କହିଛି। ମୁଡିସ୍ ଏହାର ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଇଛି ଯେ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ଜାରି ରହିଲେ, ବିଶେଷ କରି ଏଲ୍ପିଜି ଆସିବାରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଲେ ଭାରତରେ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକରେ ଏହାର ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ଇନ୍ଧନ ଓ ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବ। ଏଥିସହିତ ଭାରତ ଯେହେତୁ ସାର ଆମଦାନୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ, ଦେଶରେ ଖାଦ୍ୟ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ବଢ଼ିବ। ନମ୍ବର 11 42 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କଲା ଆର୍ପିଏଫ୍। ରଙ୍ଗ ବାଲ୍ଟି ତଳେ ଲୁଚେଇ ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ଉଦ୍ୟମ ହେଉଥିବା ବେଳେ ରେଳବାଇ ପୁଲିସ ବଡ଼ ଯବାନଙ୍କ ଚଢ଼ଉ କରି ଭଣ୍ଡୁର କରିଛନ୍ତି। 84 କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ହୋଇଛି। ଏହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 42 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଜଣାଯାଇଛି। କଟକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ଜବତ 7ଟି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବାଲ୍ଟି ଭିତରେ ଗଞ୍ଜେଇ ସିଲ୍ କରି ରଖାଯାଇଥିଲା। ତା ଉପରେ ରଙ୍ଗର ଏକ ମୋଟା ଆସ୍ତରଣ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆର୍ପିଏଫ୍ ଟିମ୍ ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ସନ୍ଦେହ ହେବାରୁ ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଜରିଆରେ ଖୋଳତାଡ଼ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ରଙ୍ଗ ବାଲ୍ଟିଗୁଡ଼ିକର ମାଲିକାନା କେହି ଜାହିର କରିନଥିଲେ। ଶେଷରେ ଆର୍ପିଏଫ୍ ଯବାନମାନେ ବାଲ୍ଟି ଖୋଲି ସେଥିରୁ ଗଞ୍ଜେଇ ବାହାର କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 12 ଇସ୍ରାଏଲ ଆକ୍ରମଣର ଜବାବ ଦେଲା ଇରାନ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଅଧିକ ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। ଆମେରିକା, ଇସ୍ରାଏଲ କିମ୍ବା ଇରାନ ଯେକୌଣସି ଦେଶ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହାନ୍ତି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଇରାନର ସର୍ବବୃହତ ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ ଜୋନ୍ ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଆକ୍ରମଣ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ 5 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଅନ୍ୟପଟରେ ଇରାନ ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ ଜୋନ୍ର କ୍ଷତି ପରିଣାମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ସୂଚନା ପ୍ରକାଶ କରିନାହିଁ। ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଇରାନ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଛି। ଇରାନ ଏକ କୁଏତ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଉପରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି, ଯାହାଫଳରେ ବହୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଏବଂ 2ଟି ୟୁନିଟ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ନମ୍ବର 13 ଆୱାର ଜିତବେ ବାଂଲା ବନାମ ପାଲଟାনো ଦରକାର। ଚଳିତ ମାସ 5 ରାଜ୍ୟରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ। 2011ରୁ ଏଠାରେ କ୍ଷମତା ଉପଭୋଗ କରୁଥିବା ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସକୁ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରିବାକୁ ବିଜେପି ପ୍ରାଣମୂର୍ଚ୍ଛା ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଲୋଗାନ ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ମମତା କହୁଛନ୍ତି ଜାତୋଇ କରୋ ହମଲା ଆୱାର ଜିତବେ ବାଂଲା, ଅର୍ଥାତ୍ କେନ୍ଦ୍ରରେ କ୍ଷମତାସୀନ ଏନ୍ଡିଏ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯେତେ ଆକ୍ରମଣ କରାଗଲେ ସୁଦ୍ଧା ବଙ୍ଗଳାର ବିଜୟ ଘଟିବ। ପୂର୍ବ ନିର୍ବାଚନରେ ମମତାଙ୍କ ଡାୟଲଗ୍ ଖେଲା ହୋବେ ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଥିଲା। ମମତାଙ୍କୁ ଟକ୍କର ଦେବାକୁ ବିଜେପି ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଉଛି ପାଲଟାনো ଦରକାର ଚାଇ ବିଜେପି ସରକାର। କ୍ଷମତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଜରୁରୀ, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ବିଜେପି ସରକାର। ନମ୍ବର 14 ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଆମେରିକାର ଅନୁମୋଦନକୁ ଇସ୍ରାଏଲର ଅପେକ୍ଷା। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଦିନକୁ ଦିନ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଉଛି। ଇରାନ ଶକ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେରିକାର ଅନୁମୋଦନ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି। ଇସ୍ରାଏଲି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗର ଜଣେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ସବୁଜ ସଂକେତ ମିଳେ ତେବେ ଆକ୍ରମଣ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇପାରେ। ଅନ୍ୟପଟରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନକୁ 48 ଘଣ୍ଟାର ଅଲ୍ଟିମେଟମ୍ ଜାରି କରିବା ପରେ ଏହା ଆସିଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟ୍ରୁଥରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନୀ ପାଖରେ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା କରିବାକୁ କିମ୍ବା ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଖୋଲିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଗମ୍ଭୀର ପରିଣାମର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ କେବଳ 48 ଘଣ୍ଟା ଅଛି। ନମ୍ବର 15 ବିଜେପିରେ ମିଶିବେ ରାଘବ ଚଢ଼ା।
ରାଘବ ଚଡ୍ଡା ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଛାଡ଼ି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେବେ, ଏପରି କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ସଞ୍ଜୟ ସିଂଙ୍କ ପରେ ସୌରଭ ଭରଦ୍ୱାଜ ଏହି କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେ ରାଘବ ଚଡ୍ଡାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖୁଲାସା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସୌରଭ ତାଙ୍କ ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଉପନେତା ପଦରୁ ହଟାଇବା ପରେ ରାଘବ ଚଡ୍ଡା ମଧ୍ୟ 3ଟି ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରି ଆପ୍ ଉପରେ କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି। ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ନେତା ସୌରଭ ଭରଦ୍ୱାଜ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ରାଘବ ଚଡ୍ଡା ତାଙ୍କ ପୂର୍ବ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ବିରୋଧରେ କରିଥିବା ଟ୍ୱିଟ୍ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବା ପୋଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ପ୍ରୋଫାଇଲରେ ରହିଛି। ନମ୍ବର 16, ଏଥର ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଭୋଟର ପରିଚୟ ପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରିବେ ଯବାନ। 5ଟି ରାଜ୍ୟର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବଳ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଭୋଟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭୋଟର ପରିଚୟ ପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଲାଗିଥିବା ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଉପରେ ବି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିବେ। 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଉପରୋକ୍ତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବା ଉଚିତ। 5ଟି ରାଜ୍ୟ ଆସାମ, କେରଳ, ପୁଡୁଚେରୀ, ତାମିଲନାଡୁ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପରିମାଣରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବାହିନୀ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୋଲିଂ ବୁଥରେ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଏବଂ ଜଣେ ମହିଳା ବିଏସ୍ଏଫ୍ ସୈନିକଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବା ଉଚିତ। ସେମାନଙ୍କର କାମ ଭୋଟରଙ୍କ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରିବା ହେବ। ନମ୍ବର 17, ଇରାନରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର ହେଲେ ଆମେରିକୀୟ ପାଇଲଟ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଇରାନ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏକ ଆମେରିକୀୟ F-15E ଜେଟ୍ ଗୁଳି କରି ଖସାଇ ଦେଇଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଜଣେ ପାଇଲଟ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପାଇଲଟ ନିଖୋଜ ଥିଲେ। ନିଖୋଜ ପାଇଲଟ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଲ୍ ଜଜିରା ଆମେରିକୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧୃତ ଦେଇ କହିଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଯାଇଛି। ଆମେରିକୀୟ ଅଧିକାରୀ କହିଛି ଯେ F-15E ବିମାନର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଇଲଟ ପ୍ରବଳ ଗୁଳିମାଳ ପରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିଖୋଜ ପାଇଲଟଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି। ନମ୍ବର 18, ଇରାନରୁ ଭାରତର ତେଲ ଆମଦାନୀ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଦୀର୍ଘ 1 ମାସ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ତେଲ ଯୋଗାଣରେ ବ୍ୟାପକ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଭାରତର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଶନିବାର ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଇରାନରୁ ଅଶୋଧିତ ତେଲ କିଣିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ତୈଳ ଗ୍ରାହକ। ଆମେରିକାର ଚାପ ଯୋଗୁଁ ଭାରତ ମେ 2019 ମସିହାରେ ଇରାନରୁ ତେଲ ଆମଦାନୀ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏବେ ଆମଦାନୀ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ନମ୍ବର 19, ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ନିକଟରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ। ରବିବାର ସକାଳେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ସମ୍ମୁଖ ପାର୍କ ନିକଟରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଆମେରିକୀୟ ଗୁପ୍ତ ସେବାକୁ ଅଧିକ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଥିବା ସମୟରେ ଏପରି କାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ଆମେରିକୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସାରିତ ଖବର ଅନୁସାରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ର ଉତ୍ତରରେ ଥିବା ଲାଫାଏଟ୍ ପାର୍କ ନିକଟରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ତେବେ ଏଥିରେ କେହି ମୃତାହତ ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ନମ୍ବର 20, ଏପ୍ରିଲ 10ରେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଭାବେ ଶପଥ ନେବେ ନୀତିଶ। ବିହାର ରାଜନୀତିରେ ଏକ ଯୁଗର ଅନ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଦିନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଥିବା ତଥା ଜନତା ଦଳ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନୀତିଶ କୁମାର ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ 10 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ବିହାର ବିଜେପି ନେତା ସଞ୍ଜୟ ସରବଗୀ ରବିବାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନୀତିଶ କୁମାର ଏପ୍ରିଲ 10 ତାରିଖରେ ଔପଚାରିକ ଭାବେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଭାବେ ଶପଥ ନେବେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବୁଧବାର ନୀତିଶଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବିହାର ସରକାରଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ଶେଷ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏହି ଦିନ ନୀତିଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ନମ୍ବର 21, ଭୟାନକ ପରିବେଶ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ଚେତାବନୀ ଦେଲେ WHO ମୁଖ୍ୟ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବେ ଅତି ସଙ୍କଟଜନକ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରମୁଖ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଚେତାଇ ଦେଇଛି ଯେ ଇରାନର ପରମାଣୁ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିବେଶ ପାଇଁ ଅତି ବିପଜ୍ଜନକ ପରିଣାମ ଆଣିବ। ଶନିବାର ଦିନ ବୁଶେହର ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ପରିସରରେ ଏକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ ହୋଇଥିବା ନିଶ୍ଚିତ ହେବା ପରେ WHO ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଟେଡ୍ରୋସ୍ ଆଧନମ ଗେବ୍ରେସିୟସ୍ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପରମାଣୁ ଦୁର୍ଘଟଣାର କଳା ବାଦଲ ଏବେ କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଘୋଟି ଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ସାମରିକ ସଂଘର୍ଷ ଏକ ସାଧାରଣ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଏକ ଭୟଙ୍କର ମାନବୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 22, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଚରମ ବାଣୀ ପରେ ଚେତାବନୀ ଦେଲା ଇରାନ। 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ନହେଲେ ତେହେରାନର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଧମକକୁ ଶନିବାର ଇରାନ ବେଖାତିର କରିଛି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ତାଙ୍କରି ଭାଷାରେ ଚେତାବନୀ ଦେଇ ଇରାନ କହିଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନର୍କର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବୁ। ଟ୍ରମ୍ପ ଟ୍ରୁଥ୍ ସୋସିଆଲରେ ଲେଖିଥିଲେ, ଯଦି ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ନ ହୁଏ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ପୁନଃ ଖୋଲା ନଯାଏ
ତେବେ ଇରାନ ନର୍କରେ ପରିଣତ ହେବ। ଏହାପରେ ଖତମଲ ଅମ୍ବିୟା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମୁଖ୍ୟାଳୟର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଜେନେରାଲ ଅଲି ଅବଦୁଲ୍ଲାହି ଅଲିବାଦୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିଛି। ଅବଦୁଲ୍ଲାହି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ଆମେରିକା କିମ୍ବା ଇସ୍ରାଏଲର କୌଣସି ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଆମେରିକାର ସାମରିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲର ଭିତ୍ତିଭୂମି କ୍ରମାଗତ ବିନାଶକାରୀ ଆକ୍ରମଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ। ଇରାନର ଜଣେ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତେହେରାନ ଏହାର ଯୋଜନା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଟାର୍ଗେଟ ଅନୁଯାୟୀ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆଗକୁ ବଢୁଛି ଏବଂ ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ପାଇଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଘଟିବ। ନମ୍ବର 23 ଇରାନ ଡ୍ରୋନ୍ ମାଡ଼ରେ ରିୟାଦ ସ୍ଥିତ ଆମେରିକୀୟ ଦୂତାବାସ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ। ଇରାନ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଶନିବାର ସାଉଦି ଆରବର ରାଜଧାନୀ ରିୟାଦ ସ୍ଥିତ ଆମେରିକୀୟ ଦୂତାବାସରେ ଥିବା CIA ଷ୍ଟେସନ ଉପରେ ଦୁଇଥର ଡ୍ରୋନ୍ ମାଡ଼ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। 1 ମିନିଟ୍ ବ୍ୟବଧାନରେ 2ଟି ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ ଆମେରିକାକୁ ଚିନ୍ତିତ କରିଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଦୂତାବାସର 3ଟି ମହଲା ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଇରାନ ପ୍ରଥମ ଡ୍ରୋନ୍କୁ ସାଉଦି ଆରବର ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ଆକାଶମାର୍ଗରେ ଠାବ କରିପାରିନଥିଲା, ଫଳରେ ଡ୍ରୋନ୍ଟି ଦୂତାବାସ ପରିସରରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡ୍ରୋନ୍ଟି ଦୂତାବାସରେ ମାଡ଼ ହେବାକୁ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ଘଟିଛି। ସାଉଦି ଆରବ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏହି ଆକ୍ରମଣକୁ ସାମାନ୍ୟ ବୋଲି କହିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆମେରିକାର ୱାଲ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଜର୍ନାଲ ରିପୋର୍ଟରେ ଭିନ୍ନ କାହାଣୀ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ନମ୍ବର 24 କ୍ଷମତା ବଜାୟ ରଖିବ DMK। ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭାର 234 ଆସନ ପାଇଁ ଏପ୍ରିଲ 23ରେ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। କ୍ଷମତାସୀନ DMK ସ୍ଥିତି ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଜୋରସୋର ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ବେଳେ AIADMK ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ NDA ମେଣ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛି। ଅପରପକ୍ଷେ ତାମିଲନାଡୁ ସୁପରଷ୍ଟାର ବିଜୟଙ୍କ TVK ପ୍ରଥମ ଥର ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ବେଳେ ଏକାଧିକ ଆସନ ହାତେଇ ପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ କରାଯାଇଥିବା ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ MK ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ DMK ମେଣ୍ଟ ପୁଣି କ୍ଷମତା ବଜାୟ ରଖିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ସର୍ଭେ ଅନୁଯାୟୀ DMK ମେଣ୍ଟ 181ରୁ 189 ଆସନରେ ବିଜୟୀ ହେବ। ନମ୍ବର 25 ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ପାରା ତୀରନ୍ଦାଜୀ ସିରିଜ୍ ବିଶ୍ୱ ଚମ୍ପିଆନଙ୍କୁ ହରାଇ ପାୟଲଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ। ବ୍ୟାଙ୍କକରେ ଚାଲିଥିବା ବିଶ୍ୱ ପାରା ତୀରନ୍ଦାଜୀ ସିରିଜରେ କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଦେଶ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ପାୟଲ ନାଗ। ଶନିବାର ଫାଇନାଲରେ 15 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ପାୟଲ ମହିଳା କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବର୍ଗରେ ବିଶ୍ୱର 1 ନମ୍ବର ତୀରନ୍ଦାଜ ଭାରତର ଶୀତଳ ଦେବୀଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ଜିତି ଦେଶକୁ ଗର୍ବିତ କରିଛନ୍ତି। ଫାଇନାଲରେ ପାୟଲ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିୟନ ଶୀତଳଙ୍କୁ 139-136 ପଏଣ୍ଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟାଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 26 ଭାରତକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଏସୀୟ ହ୍ୟାଣ୍ଡବଲ କାଂସ୍ୟ। ଉଜବେକିସ୍ତାନର ସମରକନ୍ଦରେ ରବିବାର ଉଦ୍ଯାପିତ ଦକ୍ଷିଣ ଏସୀୟ ହ୍ୟାଣ୍ଡବଲ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ଜିତିବାର ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରିଛି। ନିଜ ଅନ୍ତିମ ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତ 25-20ରେ କାଜାଖସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଏହି ସଫଳତା ପାଇଛି। ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ସଫଳତାର ଅଂଶୀଦାର ହୋଇପାରିଛି। ଏହି ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ସ୍ୱସ୍ତିକ ମହାପ୍ରସାଦ ପତି ଖେଳାଳି ଭାବେ ଏବଂ ଗୌରୀଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ଦଳ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ। ନମ୍ବର 27 ଓଡ଼ିଶା ଏଫ୍ସିର ଦ୍ୱିତୀୟ ପରାଜୟ। ଚଳିତ ISLରେ ରବିବାର ଓଡ଼ିଶା ଏଫ୍ସି ନିଜ ପଞ୍ଚମ ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଛି। ମୁମ୍ବାଇ ଫୁଟବଲ ଏରିନାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଓଡ଼ିଶା ଏଫ୍ସିକୁ ମୁମ୍ବାଇ ସିଟି 1-0 ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧ ଗୋଲଶୂନ୍ୟ ରହିବା ପରେ 73ତମ ମିନିଟରେ ଏକମାତ୍ର ଗୋଲଟି ଦେଇଥିଲେ ଲାଲିଞ୍ଜୁୱାଲା ଚାଙ୍ଗତେ। ଏଥିସହିତ ଓଡ଼ିଶା ଏଫ୍ସି 5 ମ୍ୟାଚ୍ରୁ 5 ପଏଣ୍ଟ ସହ 14 ଦଳୀୟ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ନବମ ସ୍ଥାନରେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି। ମୁମ୍ବାଇ ସିଟି ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ବିଜୟ ସହ 17 ପଏଣ୍ଟ ପାଇ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ନମ୍ବର 28 ଅଭିଷେକଙ୍କ ଆଲୋଡ଼ା ରେକର୍ଡ। ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଓପନର ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ରବିବାର ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପରଜାଏଣ୍ଟସ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଖାତ ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ମହମ୍ମଦ ସାମିଙ୍କ ଶିକାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଫଳରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ T20ରେ ଷଷ୍ଠ ଥର ଲାଗି ଶୂନ ନେଇ ପେଭିଲିୟନ ଫେରିଥିଲେ। ଏହାକରି ସେ ଗୋଟିଏ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବର୍ଷରେ 6 ଥର ଲେଖାଏଁ ଖାତ ଖୋଲିପାରିନଥିବା ରୋହିତ ଶର୍ମା ଓ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ଆଲୋଡ଼ା କ୍ଲବରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ନମ୍ବର 29 ସୁପର କିଙ୍ଗସର ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ। ଇଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ 2026ର ଏକାଦଶ ମୁକାବିଲାରେ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଠାରୁ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସର ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ହୋଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ M ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ରବିବାର ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଚେନ୍ନାଇ 251 ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲା। ଋତୁରାଜ ଗାୟକୱାଡଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଚେନ୍ନାଇ 19.4 ଓଭରରେ ସମସ୍ତ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 207 ରନ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ନମ୍ବର 30 IPLରେ ଇତିହାସ ରଚିଲେ ମହମ୍ମଦ ସାମି 4 ଓଭରରେ 9 ରନ। ମହମ୍ମଦ ସାମି 2026 IPL ସିଜନରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପରଜାଏଣ୍ଟସ୍ ପାଇଁ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର 10ମ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଉଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସାମି ଏପରି ଏକ ସଫଳତା ହାସଲ କରି ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବୋଲର କରିପାରିନଥିଲେ। ସାମି ତାଙ୍କ 4 ଓଭରରେ ମାତ୍ର 9 ରନ ଦେଇଥିଲେ 2.20 ଇକୋନୋମିକ୍ ରେଟ୍ରେ ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ସେ 2ଟି ୱିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।